Hi everyone, good morning. Can you see my screen, everyone? Can you hear me? Yeah. So in the last session, what we discussed, మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ సెషన్ AWS account creation and also console overview, right? AWS console overview. Yeah, online guys, can you confirm? Can you hear me? నా వాయిస్ వినపడుతుందండి ఎవ్రీవన్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి చరణ్ Yeah. Last session, in the last session, we discussed about how to create a AWS account, how can we connect AWS account, and also console overview, right? So, what are the services available, right? Settings, account information, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేస్తాం రైట్ యా సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ EC2. సో EC2 అనే సర్వీస్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా మనం ఎవ్రీడే వర్క్ చేస్తాం EC2. ఓకే ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో కూడా EC2 లేకుండా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయడం ఫైన్. సో అసలు EC2 అంటే ఏంటి, EC2లో మన రోల్ ఏముంటుంది, సో ఎలా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఇదంతా కూడా ఈరోజు మనం చూద్దాం. ఓకే యా వాట్ ఈస్ అమెజాన్ EC2? వాట్ ఈస్ అమెజాన్ EC2, రైట్? EC2 stands for Amazon Elastic Compute Cloud. Amazon Elastic Compute Cloud or Cloud Compute, both are same. Amazon Elastic Compute Cloud provides on-demand, scalable computing capacity in the Amazon Web Services Cloud. On-demand and ఏంటండి? Immediately, instantly. Scalable అంటే increase. So increase capacity, computing capacity. So scalable, on the fly without any manual intervention, we can increase the servers, we can increase the RAM, we can increase the CPU, storage, whatever we require. So yeah, EC2 provides on-demand scalable computing capacity in the Amazon Web Services Cloud. Using Amazon EC2 reduce hardware costs, so you can develop and deploy applications very faster. You can use Amazon EC2 to launch as many as few virtual servers as you needed. Configure security and networking and manage storage. You can add capacity, means scale up. We can increase to handle compute heavy tasks such as monthly, yearly process or spikes in website traffic. When usage is decreases, you can reduce capacity, which is scale down. Scale up, scale down. Scale up means increase, scale down means reduce, right? Yeah. Now this is the definition. So I provide you EC2 definitions and all separate document. Okay. Now Elastic Compute Cloud. Fine. Elastic అంటే ఏంటండి? In general, elastic అంటే ఏంటి? Elastic. In general, elastic అంటే ఏంటి? Anyone? In general, elastic అంటే మనం ఏం చెప్తాం? Stretchable, stretchable, expandable, right? So stretching, expanding, right? కంప్యూట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్. కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మన ల్యాప్టాప్లో మొబైల్లో ఉండే కాన్ఫిగరేషన్. సో కంప్యూట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? యా సో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాస్టిక్ అండి, అంటే స్ట్రెచ్ అవుతుంది. వీ కెన్ ఇంక్రీజ్, వీ కెన్ డిక్రీజ్ వెన్ ఎవర్ నీడెడ్. సో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఇక్కడ మనకి EC2 అంటే 2 times C వచ్చింది, ఇక్కడ 2 times C వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కంప్యూట్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాస్టిక్,
We can increase or we can decrease. This configuration is available in the cloud. That is why we can call it as EC2, right? Yeah. సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అయిపోయారు కదా గ్రూప్లో రైట్ సో మీరు కూడా యాడ్ అయ్యారు గ్రూప్ సో ఇంకా ఎవరైనా గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే ఆన్లైన్ గేస్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ సో ఎవ్రీ వన్ యాడెడ్ రైట్ గ్రూప్లో ఎవ్రీ వన్ ఉన్నారు కదా సో లింక్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా ఈరోజు కానీ టుమారో విల్ చేంజ్ ద మీటింగ్ ఫైన్ సో నౌ సో క్లియర్ రైట్ ఈసీ2 అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా ఈసీ2 ఈజ్ ఏ ఆన్ డిమాండ్ స్కేలబుల్ వర్చువల్ సర్వర్ ఈసీ2 అంటే సర్వర్ అండి సింపుల్గా సో ఈసీ2 అనేది టెక్నాలజీ మన ప్రాజెక్ట్లో సర్వర్ అని వాడకూడదు ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం ఈసీ2 అంటే వర్చువల్ సర్వర్ విచ్ ఇస్ ఆన్ డిమాండ్ స్కేలబుల్ సర్వర్ ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఇన్స్టెంట్లీ ఇమీడియట్లీ స్కేలబుల్ అంటే we can increase we can decrease by single click on yeah without any downtime without any manual intervention right now so once you log into the console once you log yeah everyone created the account right account create అయిందా ఆన్లైన్ గైస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారా ఇంకా ఎవరైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే సో ఈరోజే క్రియేట్ చేసుకోండి సో ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎవ్రీడే ఓకే సో మీరు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే చేస్తే విత్ ఇన్ 3 monthsలో ఈజీగా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళవచ్చు ఓకే సో జాన్ నుంచి యూజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి జాన్ 15 తర్వాత యూజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఈ 3 months మీరు డెడికేట్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేస్తే సో 15 తర్వాత చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి ఓకే So once you log into the console, go to services, click on compute, click on compute. So before going to the EC2, first of all we need to choose the region and region choose చేసుకుందాం ఓకే సో మనకు రియల్ టైంలో టికెట్స్ ఎలా వస్తాయంటే రిక్వెస్ట్ ఎలా వస్తాయంటే సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ వి యూజ్ ద సర్వీస్ నౌ టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ బిఎంసి రెమెడీ ఆర్ జీరా ఇవన్నీ టికెటింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి సో any project team required any servers what they will do they create one ticket or request right సో ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి 10 సర్వర్స్ కావాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సర్వీస్ నౌ టూల్లోకి వెళ్ళి టికెట్ రేస్ చేస్తారు ఆ టికెట్లో ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం కావాలి ఏ రీజియన్లో కావాలి ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు యాజ్ పర్ ది టికెట్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ సో వీ నీడ్ టు చూస్ ద రీజియన్. So for example, the project team required servers in Singapore region. You can choose the Singapore or else Europe Frankfurt. Choose చేసుకోండి. సో ఇది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు రీజన్ అనేది క్లయింట్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం డిసైడ్ చేయకూడదు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు చూస్ ద రీజన్ హియర్ ఓకే రీజన్ మీరు బెటర్ యూ కెన్ యూజ్ ద ముంబై రీజన్ అండి ముంబై యూస్ చేయండి లేదంటే ఒహాయో యూస్ చేసుకోండి సో ఈ రెండు రీజన్స్ ప్రాక్టీస్కి వాడుకోండి ఓకే సో ఈవెన్ దో యూ కెన్ యూజ్ సింగపూర్ ఆల్సో బట్ బిట్ కాస్ట్లియర్ ఓకే బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ ద ముంబై రీజన్ నౌ సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే గో టు సర్వీసెస్ click on compute, click on EC2. This is the navigation. Services, compute, EC2. Click on EC2. Once you click on EC2, this is the EC2 dashboard. So in the EC2 dashboard, we have instances running 0. Currently, no instances are running here. Okay. So here keypairs and ఏంటి secret groups and ఏంటి snapshots and ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా one by one చూద్దాం ఓకే. So first of all, I want to create one EC2 instance, okay, for which what we can do, click on instances, click on instances here. So these are the instances available. So Jenkins server is in stopped state, Docker server is in stopped state,
So this project server is it is terminated. So this is also terminated. ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో సో ఇవి డిస్కస్ టర్మినేట్ చేసాం. సో టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత ఈ లాగ్ ఇక్కడే ఉంటుంది 45 minutes. సో ఆఫ్టర్ 45 minutes దిస్ విల్ బి గాన్. వన్స్ సర్వర్ని టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత ఆ లాగ్ అక్కడే ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ 45 minutes దట్ లాగ్ విల్ బి గాన్. ఓకే, సో మనం EC2 వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి వెళ్ళిపోతే చూస్తూ ఉండండి. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇవి కనిపించవు మనకి. ఇంకా ఒకసారి టర్మినేట్ చేస్తే విల్ బి గాన్. Okay, yeah, now I want to launch one instance, new instance. Okay, instance create చేద్దాం. So click on instances, click on launch instance. Yeah, ఇక్కడ చూడండి. So first of all we need to provide the name, which is the instance name, tag name. So I can give web server. So I'm giving web server. Application OS image. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ చేయాలి, విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఇమేజ్. ఒక ఇమేజ్ కావాలి కదా, ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాం మనం? ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక పెన్ డ్రైవ్లో పెట్టి ఆ పెన్ డ్రైవ్ని బూటబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి, సో ఆ పెన్ డ్రైవ్తో బూట్ చేసి వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ది ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సేమ్ వే AWSలో కూడా దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ OS images. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ఇమేజెస్ అండి. ఇవన్నీ కూడా ఇమేజెస్. ఇక్కడ చూడండి. సో AMI అంటే ఏంటంటే అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్, AMIs అండి. ఓకే, సో హియర్ దీస్ ఆర్ ది AMIs, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజెస్. అమెజాన్ లైనక్స్, మ్యాక్ OS, ఉబంటు, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సుసి లైనక్స్, డెబియన్, ఇలా చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మనకి. As per the project team requirement, we need to choose that. Okay, for example, Amazon Linux selected here. So Amazon Linux లో ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఫ్లేవర్స్ అంటాం మనం. ఫ్లేవర్స్, లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్. సో Amazon Linux 2023 AMI, Amazon Linux 2 AMI, Amazon Linux 2 LTS with SQL server. సో ఇలా మనకి చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏది అడిగితే అదే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో అలా కాకుండా విండోస్ అడిగారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లిక్ ఆన్ విండోస్. ఇక్కడ చూడండి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ 2025 బేస్, 2022 బేస్, 19 బేస్, ఇలా చాలా ఉంటాయండి ఫ్లేవర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని ఏం చూపిస్తున్నారు? ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. సో ఇవి ఫ్రీ సర్వర్స్. మనకి ఏవైతే ఫ్రీ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ లేవు చూడండి, దీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ టైర్. ఇవి సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? కాస్టింగ్, రైట్? బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్, వైల్ యూజింగ్ ద AWS సర్వీసెస్. ఓకే, యా. సో మీకు ఏదైతే కావాలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి, సో ఇక్కడ ఫ్లేవర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, వర్షన్. సో ఇలా కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంది మనకి, బ్రౌజ్ మోర్ AMIస్కి వెళ్ళామనుకోండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా AMIs ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, క్విక్ స్టార్ట్ AMIs 45 AMIs ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏదైనా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. అమెజాన్ లైనక్స్లో ఉండే ఫ్లేవర్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, దిస్ ఆల్సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. కానీ ఇక్కడ మ్యాక్ OS చూడండి, మ్యాక్ OS ఫ్రీ లేదు, రైట్? సో రెడ్ హ్యాట్ ఫ్రీ టైర్. సో రెడ్ హ్యాట్లో వేరే ఫ్లేవర్, ఫ్రీ టైర్ లేదు. సుసి ఫ్రీ టైర్, ఉబంటు ఫ్రీ టైర్. విండోస్లో కొన్ని ఫ్రీ టైర్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్రీ టైర్ ఉండవు. ఇక్కడ చూడండి, విండోస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీ టైర్ కాదు. సో మనకి ఏవైతే ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఇలా 45 AMIs ఉంటాయి. ఇవన్నీ క్విక్ స్టార్ట్ AMIs అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని చాలా AMIs ఉన్నాయి, కానీ ఒక AMI లేదు, ఒక సర్వర్కి కావాల్సిన AMI లేదు. అదేంటంటే CentOS లేదు. సో మనకి CentOS కావాలి. ఇప్పుడు చాలా AMIs ఉన్నాయి, కానీ CentOS లేదు. ఆ CentOS కావాలి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్లో 45 AMIsలో లేదు CentOS. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోండి.
ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలండి. మార్కెట్ ప్లేస్ క్లిక్ చేసి ఈ మార్కెట్ ప్లేస్లో సెర్చ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ సెంటోయస్ ఎంటర్. సెంటోయస్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఇవన్నీ సెంటోయస్ ఫ్లేవర్స్. సో మీకు ఏదైతే కావాలో అక్కడ సెర్చ్ చేస్తే మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఏదైనా వచ్చేస్తాం. AWS కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ సెలెక్ట్ క్లిక్ చేసి, ఇవి ఫ్రీ కాదండి, ఫ్రీ టైర్ కాదు, సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బెటర్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి బ్యాక్ వెళ్దాం. ఇక్కడ ఉన్నాం కదా మనం ప్రజెంట్. యా, నా అమెజాన్ లైనెక్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ అమెజాన్ లైనెక్స్ తీసుకోండి, క్లిక్ చేయండి. అమెజాన్ లైనెక్స్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెకండ్ EMI తీసుకోండి, ఫస్ట్ తీసుకోవద్దు. ఇది లేటెస్ట్ అండి. లేటెస్ట్ EMIకి మనం ఫ్రీ టైర్లో సెలెక్ట్ చేసే కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోదు. మన ఫ్రీ టైర్ సర్వర్స్కి ఏం వాడతామంటే 1 CPU 1 GB ర్యామ్, అది సరిపోదు. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద సెకండ్ వన్. సెకండ్ EMI తీసుకోండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ EMI సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ఏ టైప్ కావాలి మీకు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి T2 మైక్రో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. సో ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ T2 మైక్రోకి ఎంత ఉందని కాన్ఫిగరేషన్ 1 CPU 1 GB ర్యామ్. ఓకే, ఇదే వాడాలి మనం ఆల్వేస్. మనం ఎంటైర్ కోర్స్ అంతా కూడా ఇదే సర్వర్ వాడుకోవాలి. మీరు వేరే కాన్ఫిగరేషన్ వెళ్ళారనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి T2 స్మాల్ ఉంది, ఇది ఫ్రీ కాదు. T2 స్మాల్ ఫ్రీ కాదు. T2 మీడియం ఫ్రీ కాదు, 2 CPs 4 GB ర్యామ్. T2 లార్జ్ ఫ్రీ కాదు, T2 X లార్జ్ ఫ్రీ కాదు. అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ పెరిగేటప్పుడు ఈ కాస్టింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం. ఓకే, సో 4 CPs 16 GB ర్యామ్ ఇవి యూజ్ చేయకండి. ఓన్లీ ఒక Kubernetes వర్క్ చేస్తున్నప్పుడే T2 మీడియం వాడతాం. ఈ T2 మీడియం వాడతాం, అది కూడా ఫ్యూ డేస్ వాడతాం, 1 or 2 days. అది బిల్ ఏం జనరేట్ అవ్వదు, నథింగ్ టు వరీ. ఓకే, సో కానీ మనం ప్రాక్టీస్కి ఎవ్రీడే ఇదే సర్వీస్ వాడాలి T2 మైక్రో. మీరు పెయిడ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేయొద్దు. సో మీ అకౌంట్ సస్పెండ్ అయిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే ట్రై చేస్తే కొన్నిసార్లు క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ చూస్ T2 మైక్రో. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కీ పేర్ అంటారండి. కీ పేర్. సో కీ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఒక కీ మనం నార్మల్గా మన ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ సర్వర్, ఫిజికల్ సర్వర్ ఆ ల్యాప్టాప్ ఆ డెస్క్టాప్ మనం లాగిన్ అవ్వాలంటే సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. సో మన ల్యాప్టాప్లో అయితే యూజర్ నేమ్ కూడా ఇవ్వం, సర్వర్లో అయితే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. సో అలాంగ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వి రిక్వైర్డ్ కీ పేర్ ఆల్సో ఫర్ క్లౌడ్ సర్వర్స్. ఒక కీ కూడా కావాలి, ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్ అంట. ఓకే, యా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మాస్టర్ కీ అని, మూన్ కీ అని కొన్ని కీస్ నేను ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తాను. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఒక న్యూ కీ పేర్ని జనరేట్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్. కీ పేర్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ AWS DevOps 92 batch 92. Just give 92. So key pair name AWS DevOps 92. Okay, yeah, RSA and also here encrypted private and public. సో RSA ఇదేంటంటే తర్వాత చెప్తాను. సో డిఫాల్ట్ వన్ యూస్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎన్క్రిప్షన్ కీ వాడొద్దు. ఓకే, RSA ఒకటే వాడండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్. సో 2 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయండి, 2 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మాట్. సో .pem. పెమ్ అంటే చెప్తాను, PEM PPK 2 ఉన్నాయండి ఇక్కడ, 2 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో PEM ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ అంటాం, ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. PPK ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే పుట్టి ప్రైవేట్ కీ. సో 2 ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. PEM ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అండి, PEM అంటే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. PPK అంటే పుట్టి ప్రైవేట్ కీ ఫార్మాట్. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ ఇదే తీసుకోండి, PEM తీసుకోండి, డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. సో PEM అంటే ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ అండి, మీరు ఫుల్ ఫామ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్లో. PPK అంటే పుట్టి ప్రైవేట్ కీ, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్
క్రియేట్ కీ పేర్. మనకి కీ పేర్ క్రియేట్ అయ్యి డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూడండి. సియర్ దిస్ ఇస్ ద కీ పేర్. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఒక కీ వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా కీ. సో ఇంత పెద్ద కీ మనకి అవసరమా? యా, రియల్లీ రిక్వైర్డ్ బికాస్ సెక్యూరిటీ పర్పస్. సో AWS is giving this level of security. సో ఇంత పెద్ద కీని ఎవరైనా హ్యాక్ చేయగలరు? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు హ్యాక్? నో, రైట్? సో ఈ కీ లేకుండా మనకు కనెక్ట్ అవ్వలేము సర్వర్కి. సో ఎలా యూస్ చేస్తే కీ అన్నది చెప్తాను. సో సింపుల్గా యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫైన్. సో కీ పేరు కూడా మనకు రెడీ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నెట్వర్క్, ఏ నెట్వర్క్ కావాలి మనకి ఈ సర్వర్కి? మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్ ఏంటి? వెబ్ సర్వర్, అమెజాన్ లైనక్స్ సర్వర్. ఈ సర్వర్కి ఏ నెట్వర్క్ కావాలి? ఓకే, సో ఇక్కడ విపిసి అని ఉంటుందండి. విపిసి వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం మనం. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ విపిసి మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ, డిఫాల్ట్ విపిసి. సో అదే మనం రియల్ టైం అయితే కస్టమ్ విపిసి యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ విపిసి సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో మనం విపిసిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కస్టమ్ విపిసి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, కస్టమ్ సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సో కస్టమ్ ఎలాస్టిక్ ఐప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఓకే, యా, బై డిఫాల్ట్ వి సెలెక్టెడ్ డిఫాల్ట్ విపిసి. సబ్నెట్ నో ప్రిఫరెన్స్, నో సబ్నెట్స్ హియర్. ఓకే, అండ్ auto assign public IP, auto assign public IP enabled here. Okay, you can keep as is enabled. Next one, firewall. So here సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాము. ఫైర్వాల్నే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆర్ సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్వాల్ అండి. సో ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్ అని వన్? ఇట్ విల్ అలో డినై ద, ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ది ట్రాఫిక్, రైట్? సో ఫైర్వాల్ లేకుండా మనం త్రూ ఇంటర్నెట్ మన ఆఫీస్ నెట్వర్క్ని యాక్సెస్ చేయలేము. సో ఫైర్వాల్ లేకుండా మనం కొన్ని వెబ్సైట్స్ని యాక్సెస్ చేయలేము, రైట్? సో ఎందుకంటే మనం యాక్సెస్ చేసే వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా త్రూ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, డేంజరస్ నెట్వర్క్. సో ఇంటర్నెట్లో థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, వైరస్లు ఉంటాయి, రైట్? మాల్వేర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ అవ్వాలంటే, వెబ్సైట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫైర్వాల్స్ ఖచ్చితంగా వాడుతూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఫైర్వాల్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? యా, ఫైర్వాల్. సో క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆర్ సెలెక్ట్ అయిన ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఎగ్జిస్టింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ దిస్, ఐ వాంట్ క్రియేట్ అ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. యా, నౌ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్నాం కదా, మరి ఎక్కడ ఇస్తాం నేము? ఎడిట్కి వెళ్ళండి. ఎడిట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ విపిసి, నో సబ్నెట్స్, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్డ్. నౌ ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ద్వారా ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద నేమ్ విచ్ ఈస్ AWS DevOps 92 SG అని ఇస్తాను సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ కూడా సేమ్ ఇవ్వండి. జస్ట్ కాపీ దిస్. సో సేమ్ ఇవ్వండి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సియర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ యువర్ లైనక్స్ సర్వర్ త్రూ SSH అథెంటికేషన్ ఓన్లీ, వీ కెన్ కనెక్ట్. మన లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సెక్యూర్ షెల్ అథెంటికేషన్ అనేది ఉండాలి. SSH అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ సెక్యూర్ షెల్. ఓకే, సో TCP పోర్ట్ 22 షుడ్ బి ఓపెన్. సో ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుందండి. లైనక్స్కి ఏముంది? 22 పోర్ట్. ఓకే, లైనక్స్కి ఖచ్చితంగా 20 పోర్టే ఉండాలి. సోర్స్ టైప్ హియర్ దే గేవ్ ఎనీవేర్. సో ఎనీవేర్ అంటే ఏంటి? మనం ఏ నెట్వర్క్ నుంచైనా ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ కస్టమ్ ఇచ్చామనుకోండి, కస్టమ్ నెట్వర్క్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. మై ఐపీ అని ఇస్తే ఓన్లీ ఫ్రమ్ మై ఐపీ ఓన్లీ కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, యా, బెటర్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఎనీవేర్. ఏ నెట్వర్క్ నుంచైనా ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా సో నెట్వర్కింగ్ కూడా అయిపోయింది, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా అయింది. నెక్స్ట్ వన్, గో డౌన్ హియర్. వాట్ ఈస్ దిస్? స్టోరేజ్.
సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ కావాలి. సో హియర్ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి ఈబిఎస్ వాల్యూమ్. ఈ స్టోరేజ్ మనం ఏమంటాం? ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ అంటాం. ఈబిఎస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఈబిఎస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ ఆర్ స్టోరేజ్. ఓకే, యా. సో బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ 8 GB స్టోరేజ్ విత్ ద అమెజాన్ లైనక్స్ సర్వర్. అదే విండోస్కి వెళ్ళామనుకోండి 30 GB ఇస్తారు. ఓకే, యా. స్టోరేజ్ టైప్ ఈబిఎస్, డివైస్ నేమ్ /dev/xvda. సో ఇది డ్రైవ్ నేమ్ అండి. మనం విండోస్లో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఎలా అంటామో ఇక్కడ డ్రైవ్ నేమ్ ఇది. లైనక్స్లో /dev/xvda/dev/sds ఇలా ఉంటాయి. స్నాప్షాట్ అంటే ఏంటండి? ఒక రిప్లికా, ఒక కాపీ. సో బై డిఫాల్ట్ వన్ స్నాప్షాట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 8 GB స్టోరేజ్, వాల్యూమ్ టైప్ GP2 అంటే జనరల్ పర్పస్ 2. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇలా కనపడుతుంది చూడండి. జనరల్ పర్పస్ SSD GP3, GP2, IO1, IO2. బై డిఫాల్ట్ దే గేవ్ GP2 అండి. సెలెక్ట్ GP2 అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ IOPS అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. IOPS అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. సో మన డ్రైవ్ స్పీడ్, మనం ఏదైతే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ వాల్యూమ్ స్పీడ్ ఎంత అండి? 100/3000 IOPS అంటాము. ఓకే, సో డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఎస్ అని బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. సో డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అడిగారు. సో వైల్ క్రియేటింగ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ వి చూస్ డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఎస్. If you give yes, what will happen? If you give no, what will happen? Interviewer ask you. ఓకే, ఈ ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఎస్ అండ్ నో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎస్ ఇచ్చామనుకోండి, సో వెన్ వి టర్మినేట్ అవర్ సర్వర్ అలాంగ్ విత్ ద సర్వర్ స్టోరేజ్ ఆల్సో విల్ బి టర్మినేటెడ్. మనం ఎప్పుడైతే సర్వర్ని డిలీట్ చేసామో స్టోరేజ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ ది టికెట్ వి క్రియేట్ ద సర్వర్. మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ టికెట్ రేస్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ డిలీట్ ద సర్వర్. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సర్వర్ హోల్డ్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఛార్జెస్. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, సర్వర్స్ కూడా డిలీట్ చేశారు, కానీ స్టోరేజ్ డిలీట్ చేయకూడదు. సర్వర్ డిలీట్ చేయాలి కానీ స్టోరేజ్ డిలీట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ స్టోరేజ్లో ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు ఎస్ ఇచ్చారనుకోండి, along with the server storage also will be gone. That is why in real time projects always we choose no ఇస్తే ఏమవుతుంది? స్టోరేజ్ మన దగ్గరే ఉంటుంది, సర్వర్ డిలీట్ అవుతుంది. ఆ స్టోరేజ్ మళ్ళీ వేరే సర్వర్స్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కావాలండి, రైట్? యా. సో ఫర్ నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ ఎస్ వన్. తర్వాత మీకు నో పెడితే ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తాను. ఓకే, యా. ఎస్ ఇవ్వండి. ఎస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ అనేది మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను తర్వాత. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అడ్వాన్స్డ్ ఉంటాయి, అవి ఏంటనేది తర్వాత చూపిస్తాను. ఇప్పుడు అన్నీ మనం చెక్ చేసామంటే చాలా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి అడ్వాన్స్డ్ వెళ్తే. సో ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీరు టచ్ చేయగలరు ఇప్పుడే. ఓకే, అవన్నీ డిఫాల్టే యూజ్ చేయండి. సో మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్తాం. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఒకటి, ఆటో స్కేలింగ్ ఒకటి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్తాం, అప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. 1 ఇన్స్టెన్సా, 10 ఇన్స్టెన్సా, 100 ఇన్స్టెన్సా, 1000, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్. సో నెంబర్ యూ కెన్ గివ్. అంటే సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తోటి n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో బెటర్ యూ కెన్ గివ్ 1 ఓన్లీ. నా ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం సెలెక్ట్ చేస్తాం? అమెజాన్ లైనక్స్ టు కర్నల్. దిస్ అమెజాన్ లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోం. T2 మైక్రో సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఫైర్వాల్ న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. వాల్యూమ్ 8 GB వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్ అండి, డిఫాల్ట్ వాల్యూమ్. సో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్డ్ అనదర్ వాల్యూమ్, 1 more వాల్యూమ్, ఇంకొక వాల్యూమ్ కావాలన్నారు.
అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఆప్షన్ దగ్గర యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్ క్లిక్ చేయండి. సెకండ్ వాల్యూమ్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ సైజులు కావాలంటే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. 100 GB కావాలన్నారు, 100 GB ఇవ్వండి. సో GP3 సెలెక్ట్ అయింది. GP2 ఇవ్వండి, 1 ఇవ్వండి, వాట్ ఎవర్ యూ ఇవ్వండి. యూ కెన్ కస్టమైజ్ దిస్. సో ఐఆప్స్ కూడా మాడిఫై చేయండి. సో హియర్ డిలీట్ అండ్ డొనేషన్ నో సెలెక్ట్ అయిపోయింది. మాడిఫై చేసి ఎస్ ఇవ్వచ్చు, నో ఇవ్వచ్చు, మీ చాయిస్. ఓకే. సో ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే సో ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవటం. ఓకే, రైట్. సో ఓన్లీ వన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఫైన్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాం ఫస్ట్ నుంచి కూడా. మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ సర్వీస్లోకి వెళ్ళి సర్వీస్లో కంప్యూటర్లో ఈజీ క్లిక్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేమ్ అడిగింది, సర్వర్ నేమ్, ట్యాగ్ నేమ్, వెబ్ సర్వర్ ఇచ్చాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ అమెజాన్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఫ్లేవర్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2 మైక్రో, కీ పేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, ఈ నేమ్ ఇచ్చాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ విపిసి, డిఫాల్ట్ విపిసి చూస్ చేస్తాం. సబ్నెట్స్ నో ప్రిఫరెన్స్, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ చేయలేదనుకోండి, ఇది మనకు ఐపీ రాదు, కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డిసేబుల్ ఇచ్చారనుకో మీరు బై మిస్టేక్, మీకు ఐపీ ఉండదు, కనెక్ట్ అవ్వలేదు సర్వర్ని, రైట్. సో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు చూస్ ఎనేబుల్ ఓన్లీ. సో ఫైర్ వాల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, సో ఇక్కడ మనం న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్. డిస్క్రిప్షన్ కూడా అదే ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్లో సో SSH 22 పోర్ట్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది బై డిఫాల్ట్. మన లైనక్స్ చూస్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో సోర్స్ టైప్ ఫ్రమ్ ఎనీ సోర్స్, ఎనీవేర్, వి గేవ్ ఎనీవేర్, రైట్. స్టోరేజ్ వాల్యూమ్, EBS వాల్యూమ్ 8 GB స్టోరేజ్, GP2, IOPS 100/3000, delete and termination we gave yes. Okay. So now we gave only one instance, Amazon Linux 2, AMI and T2 micro, new security group, one volume, 8 GB volume. Now click on launch instance. Instance is being ready. It's being ready. Wait for a few seconds. This will be ready. Just refresh చేయండి. Now it is showing running. So now the service ready. ఓకే. ఇంకా మనం సర్వర్ని కనెక్ట్ అయ్యి సో సర్వర్లో రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజ్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో క్లియర్ అండి, ఎంతవరకు క్లియర్ కదా ఆన్లైన్ గైస్? మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను నేను, డోంట్ వరీ. సో మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాం వన్ మోర్ సర్వర్. సో హౌ టు క్రియేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ విండోస్ సర్వర్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? So now one more server I want to create, Windows server. సో ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేయడం చూద్దాం. సో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనేది రేపు చూపిస్తాను. ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, లైనక్స్ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, విండోస్ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, సో విండోస్ సర్వర్లో యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి,
లైనక్స్ సర్వర్లో యూజర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి ప్యాకేజెస్, అది రేపు చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు లాంచ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా లాంచ్ క్లిక్ చేయండి, లేదంటే సర్వీసెస్ కంప్యూట్ ఈసీ2కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. మొమే రీజన్లో క్రియేట్ చేద్దాం. సో మొమే రీజన్లోనే క్రియేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ సో ఐ వాంట్ టు గివ్ విండోస్ సర్వర్, ద నేమ్ జస్ట్ వాంట్ గివ్ విండోస్ సర్వర్. సో ఇక్కడ విండోస్ స్విచ్ చేసుకోండి, క్లిక్ ఆన్ విండోస్. సో విండోస్లో లేటెస్ట్ వర్షన్స్ యూస్ చేయొద్దండి, కొంచెం ఓల్డర్ వర్షన్ వాడుకోండి. బెటర్ యూ కెన్ చూస్ దిస్, ఎందుకంటే మనం యూస్ చేసేది T2 మైక్రో కదా, 1 CPU 1 GB ర్యామ్. సో మీకు ఫాస్ట్ ఉంటుంది, ఇదైతే ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో అదే మీరు లేటెస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి చాలా బిట్ స్లో ఉండొచ్చు, రైట్. బెటర్ యూ కెన్ చూస్ దిస్ వన్. ఇది ఫ్రీ టైరే కదా, ఫ్రీ టైరే తీసుకోండి. ఓకే, యా, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2 మైక్రోనే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఫ్రీ టైర్, 1 CPU 1 GB మెమరీ. కీ పేర్ ఇక్కడ దిస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ అండి. మీరు కావాలంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కొత్తది కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఒకటే కీ పేర్ని నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బెటర్ యూ కెన్ చూస్ దిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ఓకే, లేదంటే క్రియేట్ చేసుకున్న నో ఇష్యూస్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఇలా ఇవ్వండి. సో పెమ్మే తీసుకోండి, పీపీకే అన్నది నేను మళ్ళీ చెప్తాను, రేపు చెప్తాను. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీపేర్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. నౌ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ హియర్. సో డిఫాల్ట్ VPC, సబ్నెట్స్ నో ప్రిఫరెన్స్, ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ IP ఎనేబుల్డ్. నౌ ఇక్కడ క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఇక్కడ సో హియర్ యూ కెన్ గివ్ విన్ SG అని ఇవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్ సేమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్. ఇక్కడ లైనక్స్కి ఏమొచ్చింది మనకి SSH వచ్చింది, సెక్యూర్ షెల్. బట్ విండోస్కి RDP, remote desktop. The protocol is TCP protocol. What is the port number here? 3389. అదే లైనక్స్కి అయితే 22 పోర్ట్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్స్ అండి. విండోస్కి అయితే 3389 ఉంటుంది, లైనక్స్కి అయితే 22. అదే డేటాబేస్కి అనుకోండి, డేటాబేస్ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది, 3306 ఉంటుంది, DB పోర్ట్ నెంబర్. అది తర్వాత చూపిస్తాను. యా, సోర్స్ టైప్ ఎనీవేర్ చూస్ చేసుకోండి. సోర్స్ 0.0.0.0/0 అంటే ఏ నెట్వర్క్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టోరేజ్. చూడండి స్టోరేజ్ ఎంత వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా మనం EBS వాల్యూమే యూస్ చేస్తాం, రైట్. డివైస్ నేమ్ /dev/sd1. సో బై డిఫాల్ట్ వన్ స్నాప్షాట్ విల్ బి క్రియేటెడ్, స్నాప్షాట్, వన్ కాపీ, వన్ రిప్లికా, రైట్. సో సైజ్ 30 GB ఇచ్చారు మనం, ఎందుకంటే విండోస్కి మినిమం 18 GB కావాలండి. విండోస్కి మినిమం 18 GB కావాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వై ది గేవ్ 30 GB, రైట్. సో GP2 జనరల్ పర్పస్ 2 ఇచ్చారు. IOPS 100/3000, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఎస్. సో SSC ఏమవుతుందండి, రైట్. యా, సో if you give yes, what will happen? When we delete our server, along with the server, storage also will be deleted. సో సర్వర్తో పాటు స్టోరేజ్ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది, రైట్. మీరు నో ఇస్తే సర్వర్ డిలీట్ అవుతుంది కానీ స్టోరేజ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, రైట్. యా, నా ఎన్క్రిప్టెడ్, నాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ 1 instance ఓన్లీ. సో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ 2016 అండ్ వర్చువల్ సర్వర్ టైప్ T2 మైక్రో, న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, 1 వాల్యూమ్, 30 GB వాల్యూమ్. Click on launch instance. See, Windows Server is in running state.
సో ఇక్కడ ఇనిషియలైజింగ్ అంటుంది. సో వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. సో ఇక్కడ 2 by 2 చెక్స్ అంటే ఏంటండి? సో సిస్టమ్ చెక్స్ అండ్ ఆల్సో ఓఎస్ చెక్స్. సిస్టమ్ చెక్స్, ఓఎస్ చెక్స్. ఓకే, యా. సో మనకి 2 సర్వర్స్ కూడా రన్నింగ్లో ఉన్నాయి ప్రజెంట్, రైట్? సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎస్టర్డే? 3 IPs చెప్పుకున్నాం, డిఫరెంట్ ఐపీస్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఐపీస్? ఏముంటాయండి సర్వర్కి? ఫిజికల్ ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ సర్వర్ కానీ తీసుకుంటే ఫిజికల్ ఓన్లీ 1 IP ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ నెట్వర్క్ ఐపీ. బట్ క్లౌడ్ సైడ్ ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి? 2 అయితే వాడతాం మనం రెగ్యులర్గా. అలాంగ్ విత్ దట్ 1 more IP విల్ బి అవైలబుల్. సో పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, ఆ 2 ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ సమ్మరీకి వెళ్తే క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి. సో సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. సో పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏ ఐపీ అని చెప్పుకున్నాం మనం? పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏ ఐపీ అండి? డైనమిక్ ఐపీ. సో డైనమిక్ ఐపీ అంటే డైనమికల్లీ ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్ when we start server, right? Yeah, so dynamically the IP will be changed when we start server. Yeah, so this is public IP. Public IP is a dynamic IP. Dynamically IP will be changed. So private IP అంటే ఏం చెప్తున్నాం మనం? ప్రైవేట్ IP అంటే it is a static IP. So this will not be changed. This is the permanent IP, right? Yeah, అయితే ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ ఏంటండి? పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ ఏంటి, ప్రైవేట్ ఐపీ యూజ్ ఏంటి? So to connect our server, we use the public IP. Once we log into the server, always we use the private IP for internal communication. So private IP ఎందుకండి? సో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. పబ్లిక్ ఐపీ ఎందుకు? టు కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. ఒక సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ ఐపీతోనే కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ప్రైవేట్ ఐపీతో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఒకసారి లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత సో సర్వర్లో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం యూజ్ చేసేది ప్రైవేట్ ఐపీ. కానీ ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ ఐపీ డైనమిక్ ఐపీ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో వెన్ వి స్టార్ట్ సర్వర్, ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్ ఎవ్రీ టైం. ఎవ్రీ టైం ఐపీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఒకసారి స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది. అది రేపు చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో మీకు ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది అనుకోండి ఎవ్రీ టైం, ఏమవుతుంది? సో ఎవ్రీ వన్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, సో ఆల్వేస్ దే వర్క్ ఆన్ ది సర్వర్స్. Everyone will be confused. That is why what we will do, in place of public IP, we assign elastic IP. ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా స్టాటిక్ ఐపీ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ ఐపీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం సర్వర్ని స్టాప్ చేసినా స్టార్ట్ చేసినా ఐపీ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది, రైట్? స్టాటిక్ ఐపీ అది ఎలా చేస్తామని ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఓకే, యా. నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సర్వర్. సరే, ఈ సర్వర్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ సమ్మరీ అంతా చెక్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, సర్వర్కి ఉండే ఐడి. సో పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్లో ఉంది, రైట్? సో డిఎన్ఎస్ అడ్రస్, డొమైన్ నేమ్, సిస్టమ్ అడ్రస్. ఓకే, సో హోస్ట్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ వాంట్ టు గివ్, రైట్? సో ప్రైవేట్ డిఎన్ఎస్ అడ్రస్, ఐపీ వర్షన్ 4 కరెంట్ వీఆర్ యూజింగ్. ఐపీ వర్షన్ 6 ఇంకా యూజ్ చేయట్లేదు మనం. ప్రజెంట్ యూజ్ చేసేది ఐపీ వర్షన్ 4. ఐపీ వర్షన్ 4 ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం బేసిక్స్లో. ఐపీ వర్షన్ 4కి 32 బిట్ అంటే 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్. సో ఆన్లైన్ గైస్, ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్, రైట్? మనం ఈ బేసిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. సో ఐపీ వర్షన్ 4కి 32 బిట్ ఉంటాయి. సో 8, ఈచ్ ఆక్టెట్కి 8 బిట్స్ ఉంటాయి.
సో 8 into 4 32 బిట్. సో ఐపీ వర్షన్ 6కి ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయండి? 128 128. రైట్, 128 రైట్. ఇవన్నీ మనం బేసిక్స్లో చూసాం. నెక్స్ట్ వన్, యా, ఐపీ వర్షన్ 4 మనం యూస్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్. మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years we use the IP version 6. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? T2 మైక్రో. T2 మైక్రోలో ఎంత ర్యామ్ వస్తుంది, ఎంత సిపియూ వస్తుంది? హౌ మచ్ ర్యామ్, హౌ మచ్ సిపియూ? T2 మైక్రోకి ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుందండి? కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత ఉంటుంది? One CPU, 1 GB RAM, right? So it is a minimal configuration, minimal resources, right? So that is why, yeah, in real-time projects we don't use the T2 micro. సో T2 మైక్రో మనం ఫ్రీ టైర్లోనే, మన ఫ్రీ టైర్ కోసం T2 మైక్రోనే వాడతాం, రైట్? సో మీరు T2 మీడియం కానీ T2 లార్జ్ కానీ చూస్ చేస్తే సో ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది, కానీ బిల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ, దిస్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్ అండి. మనం ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఇక్కడ ఐపీ కనిపించదు మనకి. నెక్స్ట్ విపిసి, దిస్ ద డిఫాల్ట్ విపిసి, డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్. విపిసి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి? వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, రైట్? సో అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో మనం యూస్ చేసే నెట్వర్క్ మన ఓన్ ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే AWS డేటా సెంటర్లో చాలా ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, రైట్? సో మన డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యూస్ చేసాం అనుకోండి, సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వై వీ ఆల్వేస్ యూస్ ద కస్టమ్ నెట్వర్క్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్? ఇంకెక్కడ చూడండి, సబ్నెట్. ఇది సబ్నెట్ తీసుకోండి. సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? సబ్ నెట్వర్క్, స్మాల్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది లార్జ్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఇంకెక్కడ మనం చూడండి, డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ స్టాటస్ అండ్ అలారమ్స్. సో అలారమ్స్ మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు. అలారమ్స్ మనం క్లౌడ్ వాచ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రైల్, మానిటరింగ్ టూల్స్లో అలారమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, థ్రెషోల్డ్ ఎలా పెట్టాలి, ఎలా ఈమెయిల్స్ వస్తాయి, ఎలా ట్రిగర్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూద్దాం అది, రైట్? మానిటరింగ్, సర్వర్ మానిటరింగ్ అండి. ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్ వచ్చింది, సిపియూ పర్సెంటేజ్ ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది, నెట్వర్క్ ఇన్, నెట్వర్క్ అవుట్, నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్ ఇన్, ప్యాకెట్స్ అవుట్, సిపియూ క్రెడిట్ యూసేజ్, సిపియూ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ కూడా. ఓకే, సెక్యూరిటీ, క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏది వాడుతున్నామండి? దిస్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్, రైట్? AWS DevOps 92 SG. This is the security group we are using. Networking. So network details అన్ని కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. స్టోరేజ్, we are using EBS వాల్యూమ్. ఎంత అండి సైజు? 8 GB స్టోరేజ్. డిలీట్ అండ్ టర్మినేషన్ we gave yes, రైట్? ఇది మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి మోడిఫై చేసుకోవచ్చు, అది చూపిస్తాను మీకు తర్వాత. నెక్స్ట్ ట్యాగ్ నేమ్స్, we gave tag name is web server. If you want to modify, you can modify here. Okay, so these are all the information about this server. Yeah, so these are the two servers which are in running state. Okay, so any questions and ఇంతవరకు? Anyone having any confusions, any questions? మీరు క్రియేట్ చేయగలరు కదా? ఎవ్రీవన్ కెన్ క్రియేట్, రైట్? సో విండోస్ సర్వర్, లైనక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయడము ఐడియా వచ్చింది కదా? మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, ఒకసారి రికార్డింగ్ చూడండి, క్రియేట్ చేయండి. ఒక విండోస్ ఇన్స్టెన్స్, ఒక లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసి, సెలెక్ట్ దిస్ 2 ఇన్స్టెన్సెస్, గో టు ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్, టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్. మీరు మళ్ళీ యూస్ చేయాలనుకోండి సర్వర్స్ని, స్టాప్ చేసుకోవాలి. సో లేదు మీరు రీస్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, రీబూట్ అని రీస్టార్ట్ అని ఒకటే, క్లిక్ ఆన్ రీబూట్ ఇన్స్టెన్స్. సో మీరు బెటర్ యూ కెన్ గో అండ్ టర్మినేట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ 2 ఇన్స్టెన్సెస్, క్లిక్ ఆన్ టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్. మీరు రన్నింగ్లో ఉంచొద్దండి. రన్నింగ్లో ఉంచితే ఏమవుతుందంటే
మీకు ఏదైతే ఫ్రీ అవర్స్ ఉన్నాయో ఫ్రీ అవర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పెయిడ్ వర్క్స్కి వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ ఈస్ వై మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత టర్మినేట్ చేసేయండి. సో ఏవైతే కీ పేర్స్ సీక్రెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామో అవి నథింగ్ టు వన్, నో చార్జెస్. కానీ ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్లో ఉండకూడదు. సో ఈవెన్ స్టాప్లో కూడా పెట్టకండి, అవసరం లేకపోతే రిమూవ్ చేసేసి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, షట్టింగ్ డౌన్ అంటే, సో షట్ డౌన్ అయిన తర్వాత టర్మినేట్ అని వస్తుంది. టర్మినేట్, సో టర్మినేట్ అయిపోయినాయండి. కానీ టర్మినేట్ అయిన తర్వాత 45 మినిట్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి చూపిస్తుంది. అది మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయలేము మనం. రియల్ టైంలో అయితే రీస్టోర్ చేయగలం, బ్యాకప్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ రీస్టోర్ చేయలేము. ఓకే, సో 45 మినిట్స్ తర్వాత ఇవి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇంకా ఇవి ఓల్డ్, దిస్ వన్ స్టిల్ అవైలబుల్. ఒక సర్వర్ వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ, ఇది ఇంకా ఉంది. సో దిస్ విల్ బి గాన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. Right, so this is the way we can create the EC2 instances. సో టుమారో ఏం చేద్దామంటే, హౌ టు కనెక్ట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, విండోస్ ఇన్స్టెన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, సో ఎలా చెక్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది సర్వర్, ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు చూద్దాం. క్లియర్ అయితే ఎవ్రీవన్? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడు. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో మేక్ షూర్ ఎవ్రీ వన్ ప్రాక్టీస్ అండి, ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డైలీ బేసిస్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్, యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ద ఎంట్రీ. ఫైన్, యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో టుమారో ఐల్ షో యూ వన్ మోర్ టైమ్ హౌ టు గెట్ ద ఇన్స్టెన్స్, హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్, హౌ కెన్ వి లాగ్ ఇన్ టు ద సర్వర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు చూద్దాం. ఫైన్, యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.